یہاں آپ کو بتاتے ہیں طارق محمود بخاری ڈائریکٹر ایڈمن کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیے گئے۔ طارق محمود بخاری کو ڈی جی کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں طارق محمود بخاری ڈائریکٹر ایڈمن کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ طارق محمود بخاری کو ڈی جی کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کیسر، جی کیسر کھوکھر، اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے۔ کیسر کھوکھر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں۔ طارق محمود بخاری ڈائریکٹر ایڈمن کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات۔ طارق محمود بخاری کو ڈی جی کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں طارق محمود بخاری ڈائریکٹر ایڈمن کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ کیسر کھوکھر سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، کیسر اس بارے میں بتائے گا۔ جی بالکل، طارق محمود بخاری جو ہے ان کو ڈائریکٹر ایڈمن کوسٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کرنے کا حکومت پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جبکہ طارق محمود بخاری کو ڈائریکٹر جنرل کوسٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اضافی چارج دینے کا بھی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، اور طارق محمود بخاری کو حکم دیا گیا ہے کہ فوری طور پر نئی تعیناتی کے مطابق چارج لے کر کام شروع کر دیں۔ جی ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا کیسر۔ آٹے کے بحران کی بات کریں گے۔ سرگودا شہر میں آٹے کا بحران مزید شدت اختیار کر گیا۔ سرگودا شہر کے مختلف مقامات پر آٹا نایاب ہو گیا۔ اسی عمر دراز گوندل کی آٹا بحران پر نئی منطق بولے۔ 25 دسمبر اور 2 دن کی چھٹیوں کی وجہ سے آٹے کا بحران پیدا ہوا۔ اسی پر مزید بات کریں گے جنید خان سے، جنید بتائے گا۔ جی سرگودا شہر میں آٹے کے بحران کا آج تیسرا روز ہے۔ اس وقت ہم جو موجود ہیں سہولت بازار میں، یہاں پر عوام کا جمع غفیر ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر اس وقت شہری ہیں جو لائنوں میں لگے ہوئے آٹے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو آٹے کا جو بندوبست کیا گیا آج آٹے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا کہ وہ 20 کلو کا جو گٹو تھا 10 کلو کے گٹو بنا دیے تاکہ زیادہ لوگوں کو آٹا مل سکے، لیکن عام مارکیٹ سے مکمل طور پہ آٹا غائب ہو چکا ہے۔ اگر کسی جگہ پر آٹا فروخت بھی ہو رہا ہے تو وہ مہنگے داموں بلیک میں فروخت ہو رہا ہے، پرچون کی دکانوں پہ۔ عام مارکیٹ میں آٹا اس حوالے سے نہیں مل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر عمر دراز گوندل صاحب، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے۔ جی اس میں میں پہلے تو یہ تھوڑی سی آپ کو کلیئرٹی دے دوں کہ یہ پچھلے جو 3 دن ہیں اس میں ایک تو 25 جو دسمبر ہے اس کی کوٹا گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہوا تھا، پھر کل سنڈے تھا اس وجہ سے نہیں ہوا، تو 2 دن کا وہ جو گیپ آیا اس وجہ سے آج آپ کو زیادہ رش نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں آج اسپیسیفکلی میں ملز کو بھی وزٹ کر رہا ہوں اور اس میں بھی ان کی جو کوٹا ہے اس کے مطابق ان کا دیکھ رہے ہیں، گرائنڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کی۔ تو یہاں پہ بھی جو ایڈ کر دیا گیا ہے کوٹا بڑھا دیا گیا ہے۔ کمپنی باغ میں ابھی 1360 ہم نے یہاں پہ کیا تھا، لیکن ابھی رش کو دیکھتے ہوئے اس کو مزید بھی بڑھا دیا ہے۔ اور اس میں جو گرائنڈنگ ہے اس کی ہم نے ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں، جو کہ ملوں پہ ہم نے اسپیشلی جو ایک مل پہ ہم نے ریونیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں۔ ان ٹیمز کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ان کا کوٹا ہے اس کوٹے کو مانیٹر کریں، اور ابھی جو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہے اس کو بھی ایڈ کیا۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو گٹو ہے اسے 10 کلو کا کیوں کر دیا گیا؟ پہلے 20 کلو کا تھا، اب 10 کلو کا۔ جی اس میں مختلف جو لوگوں کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا اگر 10 کے جی کا بھی ہمیں ملے، پہلے ہم نے 20 کے جی سٹارٹ کیا تھا، پھر کچھ لوگوں کا آیا کہ ہمیں 10 کے جی کا والا بھی چاہیے، ہمارے پاس پیسے کم ہیں، تو ہم نے 10 کے جی کا بھی کیا۔ اب ہم نے دونوں اس کو کر دیا ہے کہ ایک 10 کے جی کا بھی اویلیبل ہے، 20 کا بھی اویلیبل ہے، جو خریدنا چاہے۔ اصل جو مسئلہ ہے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ جنید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شہر ملتان میں انڈوں کی قیمتوں میں کمی واقع نہ ہو سکی۔ حکومتی نرخ نامے کے مطابق انڈوں کی قیمت 200 روپے فی درجن، جبکہ مارکیٹ میں 240 میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ابراہیم خان سے۔ جی بالکل، ملتان میں انڈوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو حکومت کی جانب سے انڈوں کی قیمت فی درجن آج حکومتی نرخ نامے میں 200 روپے فی درجن دی گئی ہے، جبکہ مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں فی درجن جو ہے انڈے 230 سے 240 تک جو ہے وہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ انڈوں کا 210 سے 215 جو ہے اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ دوسری جانب انڈا جو ہے فی انڈے کی قیمت اگر ہم بات کریں تو فی انڈا 20 سے 21 روپے کا جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں جو اس وقت دکان پر موجود ہیں، راشن خرید رہے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ اچھا انکل آپ بتائیے گا، انڈے 230 سے 240 روپے درجن ہو رہے ہیں، انڈا ایک لے رہے ہیں ہم۔ جب سے یہ حکومت آ گئی ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا، گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔
हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, कभी कुछ महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगा है, आटा महंगा है। अब अंडे को देख लें, 20 रुपए का अंडा ले रहे थे, अब ले रहे हैं 10 रुपए का अंडा ले रहे थे। अब बताया बच्चों को कहाँ से गुजारा करें, हम कहाँ से करें? एक तनख्वाह वाला बंदा कैसे गुजारा कर सकते? आप हमें बजट बना के दें। 25,000 रुपये महीना कमाने वाला बंदा या 30,000 महीना कमाने वाला बंदा एक महीने का हमें बजट बना के दिखा दे। इस हुकूमत ने हमारे लिए मसला पैदा कर दी है। ये नाअहल हुक्मरान है, ये इनको बिल्कुल भी समझ नहीं है। और बताएं हम किस तरह करें, हमें बताएं, आप बताएं। अच्छा, बिल्कुल लोगों का यही कहना है कि गरीब आवाम जो है, गरीब तबका, ठीक है इब्राहिम, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुल्तान के बाद मियांवाली का रुख करेंगे। फंड्स बंद, तामीराती काम भी बंद हो गया। दरियाई पानी के रुख को मोड़ने के लिए बंद का काम भी मुकम्मल ना हो सका। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा। गुज़श्ता 10 साल से अलूवाली और ढिंगाना के मकाम पर दरियाए सिंध ने कटाव शुरू किया हुआ है। इस हवाले से साबका हुकूमत की जानिब से एक डिसीजन सामने आया है कि यहाँ पे 2 स्पर बनाए जाने थे, ढिंगाना और द्वाबा के मकाम पर, लेकिन इसके लिए गुज़श्ता 1 साल से फंड बंद है और यहाँ पे काम बंद हो चुका है। 44 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों स्पर मुकम्मल होने थे। 2018 में इस पे काम शुरू हुआ, 2019 में इसके लिए 3 करोड़ रुपए जारी किए गए और 2020 में 50 लाख रुपए इस स्पर के लिए दिए गए हैं। करीबी मकीन मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, 50 लाख रुपए से ये काम मुमकिन है और आपका कितना नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले? देखिए, हमारे तो नुकसान का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये आप लोगों की मेहरबानी का आप हमारे से ये पूछने के लिए आ गए। हमारा ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने मरलावार फंड रिलीज करने थे, जो बर वक्त ना होने की वजह से पहले तो ये नामुकम्मल थे और नामुकम्मल होने के साथ साथ अब कटाव की शिद्दत में ये है कि ये बंद बहने के नज़दीक पहुंच चुके हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद ये हम द्वाबा को बचा रहे हैं। ये मैं अपनी क़यादत और उस क़यादत को जो इस वक्त मुंतखब है बता दूं कि ये ढिंगाना और द्वाबा के बंद जो हैं ये सिर्फ द्वाबा के लिए नहीं है। अल्लाह करे कि ये टूटे, हम तो बद्दुआएं देते हैं इनको, अल्लाह करे ये टूटे और ये पिपला में घुसे तो इनको ये पता चलेगा कि ये क्या है। अमजद खान आए, उनसे हमने ये कहा कि आप भाई हमारे फंड रिलीज करवाएं, तो उन्होंने बड़ी बातें की, कोई नहीं हमारे करीब आया। पिछली गवर्नमेंट में हमने फंड दिए और ये हमारा मजाक उड़ाने पे तुले हुए हैं। 44 अरब के फंड आ रहे हैं, क्या 44 अरब के फंड हमारे बच्चों की कब्र और हमारी मईशत की कब्र के ऊपर ये लगाएंगे? हमें कब ये देंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि मकीन जज्बाती है तामीराती काम और बंद है। अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यू मुल्तान और शाहरुख आलम के बासियों की भी सुनी गई। 3 साल बाद मदनी चौक फ्लाईओवर दोबारा तामीर करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे अली रियाज से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की अहम शाहराह मदनी पार्क, जो कि मदनी चौक पर, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मामला ये है कि गुज़श्ता 3 साल से यहाँ का जो मसला था फ्लाईओवर का वो चला आ रहा था। जब मेट्रो बस का यहाँ पर रोड बना था तो उसकी वजह से जो इन 2 सड़कों को मिलाने वाले के जो सड़क थी मेट्रो की वजह से वो रुक गई थी। इस वजह से फैसला ये किया गया था कि यहाँ पर MDA की जानिब से यहाँ पर जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा, लेकिन साल 2017 में वो जो काम शुरू हुआ था वो रुक गया था। लेकिन अब दोबारा उसके MDA की जानिब से वर्क ऑर्डर जारी किया गया है और अब ये कहा गया है कि अब दोबारा से जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा। मेरा कैमरा तीनों की अगर आपको दिखा सके, वो बुनियादें हैं जो आज से 3 साल पहले यहाँ पर फ्लाईओवर के लिए बनाई गई थी, लेकिन मामलात कुछ जो मकामी लोग थे उनकी जानिब से स्टे ले लिया गया, कुछ जो इंतजामिया वो भी मुतासिर हुए, जिसकी वजह से मामलात मुकम्मल नहीं हो पाए, फ्लाईओवर नहीं बन पाया। लेकिन अब दोबारा से वर्क ऑर्डर जारी हुए, अब दोबारा से जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ उसमें तरमीम की गई है। उसमें जो फ्लाईओवर होगा, पहले छोटा फ्लाईओवर था, उसको बड़ा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 24 फीट होगी, जिसमें गाड़ियां भी बहुत आसानी गुजर सकेंगे। उसके साथ साथ इसकी जो लागत है, अब जो उसकी लागत बताई जा रही है MDA ज़राए के मुताबिक, वो 41 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और अगर ये मंसूबा 1 साल मुकम्मल ना हो तो इसकी लागत ही बढ़ जाएगी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पूरा जो फ्लाईओवर मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं यहाँ के मकामी शहरियों से, बुजुर्ग से, वो क्या समझते हैं, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात है कि पहले भी 3 साल पहले भी ये मामला इल्तवा का शिकार हो गया था, अब दोबारा से ऐलान किया गया, क्या समझते हैं, मुकम्मल हो पाएगा? इसको जो मनसूबा जो है ना मुकम्मल करना चाहिए, गवर्नमेंट को जल्दी करना चाहिए। और यहाँ जो लोग हैं परेशान होते हैं, आने जाने का रास्ते बंद है और यहाँ एक्सीडेंट भी होते हैं। और ये पार्क जो है ये भी मुसीबत में आया हुआ, कचरा बहुत है, यहाँ काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको यहाँ पर। जी रियाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
मेलसी के रुख करेंगे। मोहल्ला चाप पंजीवाला का सीवरेज निजाम दरहम बरहम, गंदा पानी गली मोहल्ला और घरों में दाखिल होने लगा। अहले इलाका इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अब्दुल समद चौधरी से, समद बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी म्यूनिसिपल कमेटी के मोहल्ला पंजीवाला पर मौजूद हूँ। सीवरेज का इंतजाम ना होने की वजह से गंदा पानी गली मोहल्लों में जमा हो चुका है। बदबू और ताफुन से बच्चे जो है वो बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। अहले इलाका जो है वो इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मेरे साथ मौजूद हैं एहतजाजी मुजाहिरीन, मजीद इनसे बात करते हैं। कितना अरसा हो गया ये पानी खड़ा है और क्या कहेंगे आप? 10 साल पहले सीवरेज डली थी, उसके बाद इस सीवरेज को किसी ने इसकी ना सफाई कराई, ना इसको चेकिंग एंड बैलेंस किया गया। इसका पीट जो इसका ट्यूबवेल लगाया गया वो माल जिस मालकान की ज़मीन में लगाया गया उसकी ज़रूरत हो तो पानी चला लेता है, वरना वैसे ही जमा रहता है। हमारा डीसीओ बिहाड़ी एसी मेलसी से मुतालबा है दरीना के जो नई सीवरेज डली है उसके अंदर हमारे जो 2 पैंपों का वक्फा छोड़ा हुआ है उसका कनेक्शन कर दिया जाए तो हमारा ये मसला हल जो हो जाएगा और हमारे बच्चे बूढ़े जो बीमार हो रहे हैं घरों में और उनकी बीमारियों से भी बच सकेंगे और आने जाने में मुश्किल। जी बिल्कुल, एहतजाजी के मसले को हल किया जाए। अब्दुल समद चौधरी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अहमदपुर शर्किया का रुख करते हैं। अमीर आलम कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है, इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त अहमदपुर शर्किया में वैसे तो सीवरेज के इंतहाई बुरे हालात हैं, लेकिन इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो यहां पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। मेरा कैमरामैन ये दिखा सकता है कि इस वक्त तकरीबन ये गली मुकम्मल तौर पर बंद है। ये देखें, अब मोटरसाइकिल वाला जो आ रहा है वो रास्ते में ही रुक गया है क्योंकि वो आगे नहीं आ सकता। जाहिर बात है रास्ता बंद है। यहाँ पे जो है खुद ही मोटर लगाकर पंप लगाकर यहाँ से पानी को दूसरे जो है गटर में वो ट्रांसफर किया जा रहा है। अपनी मदद आपके तहत ये तमाम तर मामला जो है हमें नजर आए हैं। पानी के पाइप लगाया गया है, गंदे पानी को जो इस वक्त जो है ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे गटर में। अगर मेरा कैमरामैन इस वक्त दिखाए तो ये पंप और ये पाइप ये दूसरे गटर में जा रहे हैं ताकि वहां ये जो लाइन बंद है ताकि गंदा पानी जो है वहां डाला जाए। इस वक्त जो है मुतअद्दिद बार यहां पर दरखास्तें दी गई हैं। इलाका मकीनों का कहना है हम थक चुके हैं। बल्दिया शुक्रिया आपका। मियां चन्नू 15L नहर के साथ वाक़ई रेलवे फाटक पर हादसात मामूल बन गए। शहरी कहते हैं कि अरसा दराज से 8 देहात के गुजरने के लिए रेलवे फाटक का निशान तो दिया गया मगर रेलवे फाटक नस्ब नहीं किया गया। इसी बारे में बात करेंगे फखर जमान से, फखर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां चन्नू 15L के फाटक पर, जहाँ पर अरसा दराज से फाटक का निशान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर फाटक ना होने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। यहाँ पर एक आरजी फाटक मैन भी बिठाया गया है जो सुबह 7 से 5:30 बजे तक ड्यूटी देता है, लेकिन रात के वक्त यहाँ पे कोई फाटक मैन मौजूद नहीं होता। यहाँ से इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ से 7 से 8 गाँव के लोग जो हैं वो गुजर के अपनी मंजिल की तरफ, अपने घरों की तरफ जाते हैं और घरों से शहर की तरफ जो है वो जाते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। सर बताइएगा कितना अर्सा से ये फाटक नस्ब नहीं है और क्या कहेंगे यहाँ पे आए रोज जो हादसा मामूल बन? सर हमने तो जब से होश संभाला है हम इधर देख रहे हैं कि यहाँ पर फाटक नस्ब नहीं है। निशानदेही तो है, यहाँ पे ये काफ़ी आमदोरफ्त भी होती है, आप देख रहे हैं अभी ट्रैफिक की रवानी काफ़ी होती है, उसके बावजूद यहाँ पे इंतज़ाम होना चाहिए। ये तकरीबन इधर जो फाटक वाला बिठाया सुबह के वक्त तो होता है जो 7 से 5 बजे तक ड्यूटी देता है, वो भी कभी ड्यूटी देता है कभी छुट्टी पे होता है, जिसकी वजह से हादसात आए रोज़ हादसात होते हैं, कीमती जानें ज़ाया होती हैं। कई लोगों के ये पिछले दिनों यहाँ पे काफ़ी कीमती जानवर हलाक हो चुके हैं, ये सिर्फ फाटक की वजह से, फाटक ना होने की वजह से। और ये जो है ना ये बहुत इंतहाई ये ख़तरनाक काम हो चुका है। अगर यहाँ पर फाटक नहीं लगता तो ये मज़ीद कीमती जाने कीमती नुकसान होने का अंदेशा है। मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील है कि यहाँ जल्द अज जल्द फाटक बनाया जाए और मुस्तकिल आदमी तैनात किया जाए। जी बिल्कुल, आला हुकाम से अपील है। मसले को हल करने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया फखर जमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फोर्ट अब्बास के काश्तकार माली बहरान का शिकार हैं। कहते हैं अगर काश्तकारों को बरवक्त सहारा ना मिला तो पंजाब हुकूमत के लिए गंदम की पैदावारी हदफ पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे नुमान सईद से। जी नुमान कहिए।
ہاں جی بالکل، ویسے تو کسان جو ہے کئی سالوں سے معاشی بدحالی کا شکار تھے، لیکن جو ہے گزشتہ جو فصل تھی کپاس کی، اس پر جو ہے ٹڈی دل نے جو ہے شدید حملہ کیا تھا، جس کے باعث جو ہے کپاس کی فصل جو ہے وہ شدید متاثر ہو کر رہ گئی تھی، جس کے بعد جو ہے کاشتکاروں کو جو ہے کافی سارا نقصان بھی پہنچا تھا۔ لیکن جو ہے اسی فصل میں سے کچھ پیسے بچا کر جو ہے کاشتکاروں نے جو ہے گندم کی فصل کاشت کرنی تھی، لیکن جو ہے یہاں پر جو ہے بیج، سپرے، کھاد مہنگی ہونے سے کاشتکار بھائی جو ہے وہ شدید پریشان نظر آ رہے ہیں۔ گندم کی فصل جو ہے پہلے مراحل میں داخل ہو چکی ہے، لیکن کاشتکار حضرات جو ہے کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ان سے میرے ساتھ ایک کاشتکار بھائی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا کہ گندم کی فصل جو ہے پہلے مراحل میں داخل ہو چکی ہے، لیکن پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ہم نے لاسٹ لیگ پہ آخر پہ کپاس کچھ بچائی تھی جس کا ریٹ مناسب تھا۔ جب دسمبر کا مہینہ آیا تو کپاس کا ریٹ 500 سے 600 روپیہ ڈاؤن ہو گیا، اس وجہ سے ہمیں لاس ہو گیا۔ دوسری طرف گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ کھاد جو یوریا 1600 روپے کی ملتی تھی وہ 1800 روپے کر دی اور بلیک کر دی، اور ڈی اے پی بھی نہیں مل رہی تھی، اور بیج کا ریٹ بھی بہت زیادہ تھا۔ اس لیے ابھی ہم کیا کریں، ہم مجبور تھے، اور اتنی جو پونجی تھی ہمارے پاس وہ تو ختم ہوگی۔ ابھی نہر کی پابندی آ جائے گی، پانی بند ہو جائے گا، اس پہ بھی ہمیں ٹیوب ویل چلانا پڑے گا۔ گورنمنٹ ہمارے لیے ذمہ دار کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی، اور جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ہم پاکستان کے رہنے والے، نہ کہ انڈیا کے ہیں۔ ہاں جی بالکل، جو ہے نعمان سعید آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ حافظ احمد طارق قبضہ مافیا کے خلاف ان ایکشن۔ اینٹی کرپشن نے ٹرک حملڑی میں قبضہ مافیا سے 9086 کے نال 15 ملین سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا۔ قبضہ مافیا سے واگزار کروائے گئے سرکاری رقبے کی مالیت 12 کروڑ 60 لاکھ روپے ہے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن حافظ احمد طارق نے بتایا کہ قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں سخی سرور سے، جہاں پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن حافظ احمد طارق قبضہ مافیا کے خلاف ان ایکشن ہے۔ آگے بڑھیں گے، خبر یہ تحصیل علی پور میں نون لیگ کے دور حکومت میں 1 کروڑ سے زائد خطیر لاگت سے بننے والا واحد اکلوتا کلمہ چوک پارک جنرل بس سٹینڈ کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی پر بات کریں گے رانا عمران سعیدی سے، عمران بتائے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں تحصیل علی پور کے واحد اکلوتے پارک میں، جس کا پہلے نام اقبال پارک تھا، اور نون لیگ کے دور حکومت میں 1 کروڑ کی خطیر لاگت سے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو ہے منصوبہ جاری ہوا، اور اس کا نام کلمہ چوک پارک رکھ دیا گیا۔ لیکن انتظامیہ کی غفلت کے باعث اب جو یہ ہے بس سٹینڈ بن چکا ہے۔ میرا کیمرامین اگر آپ کو دکھائے، یہاں پر رکشے کھڑے ہیں، سامنے ہائی ایسے کھڑے ہیں، وہ مسافر انتظار کر رہے ہیں، اور قبضہ مافیا نے یہاں پر جو ہے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ اگر یہاں پر خرچ ہونے والی رقم کی بات کی جائے تو یہ سٹرکچر تیار کیا گیا ہے کلمہ چوک کا، جو 1 کروڑ سے جو ہے اس کی لاگت سے جو ہے یہ تیار ہونا تھا، لیکن اس کا کام ادھورا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر جو اقبال چوک تھا، اقبال پارک تھا، وہ اس کے جنگلے تھے، 4 دیواری تھی، بیٹھنے کے لیے بینچ تھے، گرینری تھی، شہری یہاں پر آ کر جو ہے تفریح کیا کرتے تھے۔ عمران سعیدی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ منچنا باد تحصیل آفس کی 100 سالہ پرانی عمارت خستہ حالی کے باعث انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اسی پر بات کریں گے شیخ غلام مصطفیٰ ندیم سے۔ جی بالکل، اس وقت میں تحصیل آفس منچنا آباد میں موجود ہوں۔ منچنا آباد تحصیل آفس کی قیام پاکستان سے قبل بننے والی بلڈنگ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے، اور کسی وقت بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ سائلین یہاں پر ضلع کونسل کی فیسیں جمع کرانے آتے ہیں، اور دوسرے معاملات کے سلسلے میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سائلین موجود ہیں جو جہاں پر فیسیں جمع کروانے آئے تھے، ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا سر، آپ فیسیں جمع کروانے ہیں، بلڈنگ کی حالت بڑی مخدوش ہے، کسی وقت بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بے شک یہ خستہ حالت جو ہے بلڈنگ ہے، یہ تحصیل آفس کی وہ بلڈنگ ہے جس میں 2 برانچز ہیں، ایک ضلع کونسل کی اور ایک تقاوی برانچ کی۔ ہمیں سائلین ہیں، ہم ضلع کونسل کی فیسیں رجسٹری وغیرہ کے لیے یا ضلع انتقالات کی فیسیں جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ ہمیں بڑا خوف آتا ہے ان میں داخل ہوتے ہوئے کہ یہ اتنی بڑی خستہ حالت کسی وقت بھی منہدم ہو کر یہ بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔ ہماری حکومت پنجاب سے یہ درخواست اپیل ہے کہ فی الفور اس کو منہدم کر کے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، تاکہ سائلین کو یا یہ ملازمین کو بہت بڑے حادثے سے بچایا جا سکے۔ سائلین کا آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔